عزیزان گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ آج مسلمان انفرادی طور پہ دیکھیں یا اجتماعی طور پہ دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، آج مسلمان بڑی تنگ دستی اور بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر اور ملکی طور پر آج مسلمانوں پر بہت ہی کٹھن وقت ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے حال پر رحم و کرم کرے۔ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے اس مشکل دور سے ہمیں رب ذوالجلال پار پہنچائے، اور جو اسلام کی اور مسلمانوں کی وہ جو عظمت رفتہ قرون اولا میں تھی، رب ذوالجلال ان آنکھوں سے وہ عظمت رفتہ پھر سے دکھائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم رسوائیاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اپنے نجی زندگی میں دیکھیں، اپنے معاشرتی زندگی میں دیکھیں، اپنی سیاسی زندگی میں دیکھیں، اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں، اپنی بین الاقوامی زندگی میں دیکھیں، ہم جو تکالیف اٹھا رہے ہیں، ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے دین سے، ہم اپنے محبوب سے، ہم اپنے مرکز سے، ہم اپنے محور سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ گنبد خضرا کے مکی سے، ان کی غلامی سے ہم جو دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ذلتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ امت گنبد خضرا کے مکی سے اپنی غلامی کا رشتہ جوڑ لے، اپنے دلوں کی تاریں گنبد خضرا سے ملا دے، تو خدا کی عزت کی قسم آج بھی آواز ہو جائیں۔ اگر یہ جو قوت ہماری منتشر ہو چکی ہے یہ مجتمع ہو جائے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی قوت، دنیا کا کوئی بھی پاور اسلام کو نیچا دکھا نہیں سکتا۔ یہ آفاقی دین ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ غلطیاں ہماری ہیں، قصور ہمارے ہیں، ہم بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے۔ اس انتشار نے، اس افتراق نے ہمیں ان ذلتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج وقت کی تقاضا ہے، آج دور کی تقاضا ہے کہ مسلمان آج پھر دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عزیزان گرامی، ایک تسبیح ہے، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، دانے نظر آتے ہیں لیکن ان دانوں کو ملانے والا دھاگا نظر نہیں آتا۔ جی بولو، وہ دھاگا نظر نہیں آتا۔ اگر وہ دھاگا ہے تو یہ 100 من کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو من کا منکے سے جدا ہو جاتا ہے، یہ انتشار کا شکار ہو جاتی۔ اس کو اب آپ تسبیح نہیں کر سکتے، اس کو 100 دانوں کی تسبیح نہیں کہہ سکتے، یہ تو دانا دانا جدا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آج ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے۔ عشق رسول، عشق مصطفیٰ، میرے آقا کی غلامی، مدینے والے آقا کی غلامی، وہ دھاگا ہے جو امت کو پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کر لیں، اگر دلوں میں سچی غلامی رسول کا جذبہ پیدا کر لیں، خدا کی عزت کی قسم یہ سارے انتشارات ختم ہو جائیں، سب یکجان ہو جائیں۔ رب کائنات نے یہی تو قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر
जो अल्लाह की नेमत वो क्या नेमत है? रब्बे कायनात ने फरमाया इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के खिलाफ तुम्हारी तलवारें म्यानों से निकली हुई थी, तुम लड़ाई झगड़ों में मसरूफ रहा करते थे, फिर वो मेरी नेमत तुम्हारे पास आई, फ़अस्बहतुम बिन्नेमती इख़वाना, उस नेमत की वजह से तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वो क्या नेमत थी? वो मदीने वाले आका की आमद थी, वो आमद मुस्तफा थी, वो मिलाद मुस्तफा था, वो मदीने वाले आका की जलवा नुमाई थी। जब तुमने उस महबूब की गुलामी को थाम लिया, उस रस्सी को पकड़ लिया, तो तुम्हारी दुश्मनियां दोस्तियों में बदल गई। तुम जो एक दूसरे के दुश्मन थे, अब तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही, उस नेमत की वजह से तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। फिर आगे फरमाया व कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नारी फअनकज़कुम मिनहा, तुम जहन्नम के घड़े के किनारे बैठे थे, जब वो मेरी नेमत तुम्हारे पास आई तो तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना दिया। वो नेमते आमद मुस्तफा है, वो मदीने वाले आका की जाते बाबरकात, महबूब की जात सुतूदा सिफात, वो नेमत बनकर तुम्हारे पास आए कि तुम्हारी दुश्मनियों को दोस्तियों में बदल दिया, तुम्हें इंतशार से निकाल कर इत्तफाक के धागे में परो दिया। अब तुम उस नेमत का जिक्र करो, बोलो बोलो उस नेमत का, बोलो उस नेमत का, उस नेमत का जिक्र करो। क्यों जिक्र करने का हुक्म दिया जा रहा है? अजीजा ने गिरामी, जिक्र का मज़कूर के साथ ताल्लुक होता है। जिक्र करते करते मज़कूर की मोहब्बत आ जाती है। फिर जब मज़कूर की मोहब्बत आ जाए, जब मज़कूर की मोहब्बत आ जाए तो फिर उस निस्बत वाली हर चीज भी महबूब लगती है। अजीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 रबीउल अव्वल की रात है। हमने महफिल मिलाद मनाई, हर शहर में, हर गली में, हर सुन्नी के घर में मिलाद हुआ। लेकिन जरा तवज्जो से सुनिए, हम जिस महबूब का मिलाद मना रहे हैं, कभी सोचा कि उस महबूब को भी मनाया है कि नहीं मनाया? क्या उस महबूब को मनाने का रास्ता भी अपनाया है या नहीं अपनाया? बेशक मिलाद मनाएंगे, मनाते रहेंगे, ये हम सुन्नियों की पहचान है। क्या आप सिर्फ उर्दू नहीं समझते? क्या मेरी बात समझते नहीं है? बोलिए सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलिए। मिलाद मनाएंगे, मिलाद हमारी पहचान है, मिलाद मनाएंगे जब तक जान में जान है। आका की आमद की खुशियां मनाएंगे, मिलाद भी मनाएंगे और उस महबूब को भी मनाना सीखेंगे। आप देखें कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस जिगर पे चल पड़े हैं, आपकी जिंदगी किन कामों में गुजर रही है। कोई चोरी कर रहा है, कोई खयानत कर रहा है, कोई लूट खसूर में मसरूफ है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई मक्कारी और फरेबकारी कर रहा है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई तहज्जुद नहीं पढ़ता, मस्जिदें वीरान हो रही है। बरारियों में आप जाकर देखे, मसाजिद बड़ी बड़ी बनी हुई है, लेकिन एक भी आदमी नमाज के लिए नहीं आता। क्या महबूब को मनाने का यह तरीका होता है? क्या महबूब को इस तरह राजी किया जाता है?
अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने अहवाल को देखें, अपनी जिंदगी पर नजर फेराएं कि हमारी जिंदगी किस तरफ चल पड़ी है। तरसम न रसीक बकाब एराबी ई राह के तू में रवि ब तुर्किस्तान कहता है कि मैं हरम की तरफ जा रहा हूं और रास्ता पकड़ा है तुर्किस्तान का। ये तुर्किस्तान वाला रास्ता छोड़ दे, रास्ता पकड़ना है तो मदीने वाला रास्ता पकड़।